press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about safety and about fire. See, fire is very useful to us. See, fire gives us a heat and light. See, by using heat and light we can cook food and we can see some dark places by using light, isn't it? See, sometimes this fire will be breaks out and cause and harms to life and property. So that's why when we are using fire, be careful. See, fire can occur for many reasons while handling candles, when we are careless to handling candles and firing crackers, and in matches, by matches also it's cause fire, and sometimes gas leakage in the kitchen and electrical faults also makes it's cause what? Fire. Okay, so we can prevent fire by careful to handling candles and matches and firing crackers. And if the gas leakaging in the kitchen room, first you have to open the doors and windows. Don't operate switch any electrical switches or matches. And then check regularly electrical appliances, wires, all these. Okay, and next, if the fire occurs, sometimes fire occurs for many reasons. Okay, see, if fire occurs, first you have to call to fire engine, so fire station. See, firefighters is put out fire by using fire engine, and then use a fire extinguisher to put out fire. So we have to keep fire extinguisher in home and in school and in buses, vehicles, and also in working places. If a person catch fire, what we have to do? We have to cover the victim with a blanket, a thick blanket, and if possible tell to them to roll on the floor. About all these things we studied in the previous session. Okay, my dear students, today we are going to discuss about first aid. Today we are going to discuss about what? First aid. Okay, what is first aid? First aid is the first medical help to give an injured person before doctor comes. First aid is the first aid is the first medical help we give to an injured person before doctor arrives. See, once again, first aid is the first medical help we give to an injured person before doctor arrives. See, all children's, for example, first aid andre enu andre first medical help andre enu. See, this first aid help to the save of a permanent injury. So permanent injury ಆಗದ ಹಾಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. How? See, for example, you all children, you have bundle of enjoyment, isn't it? You like to play outdoor games. You all like to play outdoor games like cricket, football, volleyball, kabaddi, and running race. You all playing like these outdoor games. See, sometimes what happen, you will fall down. Yes, but some children are neglect that wound. So when you fall down, you may get hurt, you may get injury. So some children are neglect that wound and they like to join games. So again they are going to join games. See, don't do like that. See what happens, the small wound will be make a big problem. So that's why don't neglect any wound, cuts and scratches. Okay, what we have to do on that time? See,
if anyone has get injury, first have to give first aid. Means prathama chikitsana ಕೊಡಬೇಕು. See ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? See anyone has fallen, first you have to wash the wound with clean water and then apply antiseptic lotion like a Dettol, Savlon or any spirit on wound with a cotton, and then cover the wound with a bandage. So just don't leave that wound open, exposed, don't expose that wound. See what happens, that wound will be covered with a dust and it's allow the growth of germs like a bacteria. See, it takes long time to recover again and it make a big problem. So that's why don't expose wounds. Okay, in the time of treating, in the time of emergency, we need many things. Example, antiseptic lotion. So ನಾವೀಗ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಲೋಷನ್ like Dettol, any spirit or a Savlon. Okay, next we taken cotton, then we take antiseptic cream, and bandage. Taken all these things to give first aid, isn't it? So ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್, ಸೊ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ kit or a first aid box. We call that box first aid kit or a first aid box. See, ನಾವೀಗ ಹೇಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು, ಪೆನ್ನು, ಎರೇಸರ್ನ ಒಂದು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ you know, first aid box you should keep it at home and in school, in vehicles, so everywhere you should keep that first aid box. Okay, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ you just try to make your own first aid box. Take any old shoe box and cover it with a white paper and mark red plus. ರೆಡ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿ and you should keep first aid things. So first aid things what? Antiseptic lotion or Dettol or cotton and antiseptic cream, bandage and band-aid, and then keep small scissor and then have to keep burner. See, sometimes burning happens, so on that time we need burner. You should keep a burner, and painkiller tablets or painkiller creams also you should keep in that first aid box. Okay, see, it helps in the emergency time. So that's why you should make your own first aid kit. Okay, and students, okay, next, see, many general rules you should be follow for giving first aid, before giving first aid. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, general rules you should be follow before giving first aid to victim. Okay, first one, if anyone has fallen, if there is accident happens, what you have to do? First, don't crowd around the victim. So don't crowd around the victim. Okay, and do not panic, stay calm down. Okay, do not panic, stay calm
Do not panic and stay calm, and then find out what injury happens. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. See, first you have to follow ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಿದ್ದರು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಸ್ಟೇ ಕಾಮ್. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಕಾಮ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಜುರಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಹರಿಬರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಜುರಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ try to know about what first aid we should give to for cuts and scratches. ಕಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸಿ when your mother going to cut vegetables, fruits, on that time they cut their fingers, isn't it? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಸರ್ಸಿಂದ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್, ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, see any codes for scratches, for first aid for cuts and scratches. See any cuts and scratches, first we have to wash that affected area with water, clean water. First you have to wash that part with a clean water and remove the dirt by using what, cotton. ಸೊ ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್, ಕಾಟನ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದಟ್ part by using what, antiseptic lotion, means Dettol. You have to use any spirit or a Dettol or Savlon to clean that part by using what, cotton. And then you have to apply antiseptic cream on that wound. So ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, antiseptic creamನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. And after you just place the cotton pad means, ಸೊ ಕಾಟನನ್ನು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡಿರೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ದಟ್ wound with a bandage. Okay, see first what you have to do, first you have to clean that
part by using what? Water. And then you have to apply antiseptic lotion like Dettol or any spirit by using what? Cotton wool. Okay, and then you have to apply antiseptic lotion or antiseptic cream on that wound and cover that wound with what? Bandage. So bandage ಇಂದ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾಟನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಗೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ wound-ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ wound in expose. ಸೊ wound-ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ದಟ್ wound and it allows to growth of germs. See, germs may cause diseases and germs make infection of that wound, and small wound and small cuts will be big problem. So that's why you just don't expose that wound. Okay, cover that wound with what? Bandage. See, sometimes cuts and scratches will be caused by dirt and rusted thing. Dirt or a rusted object, nails, rusted object ಅಂದರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರೋಂತಹ ಮೊಳೆಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ತಗಡಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದಟ್ wound and must and should you have to consult a doctor. Why? Because see, this rust nails or a rust object or dirt objects may cause tetanus diseases. See, it causes what? Tetanus disease. See, dirt and rusted means ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ object or a thing. So any scratches or cuts happens caused by the dirt and rusted object, you should take what? It should cause tetanus diseases. See, because see this rusted ಮತ್ತೆ dirt ಇರೋವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. See, this bacteria cause tetanus disease. So that's why you have to take vaccine. What? ಟೆಟಾನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆಟಾನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟೆಟಾನಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್? ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆಟಾನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಹೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ, ನಾವು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಮೊಳೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡ್ದಿರೋ ಮೊಳೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆಟಾನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆಟಾನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ tetanus diseases. Okay, next, first aid for nose bleeding. First aid for nose bleeding. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಫಾರ್ ನೋಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ನೋಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಕ್ತ ಸೋರುವಂಥದ್ದು. ನೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಕ್ತ ಸೋರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ, ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ನೋಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ do not panic, stay calm. Okay, what we have to give first aid for nose bleeding victim. So nose bleeding ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. See, first keep the victim upright in a comfortable position with his head held back.
ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಸಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಸ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೂಗನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೀಪ್ ಆ್ಯನ್ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಓರ್ ವೆಟ್ ಕ್ಲೋತ್ ಆನ್ ದ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ನೋಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಚಿಮುಕಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಸ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಮೌತ್, ಆಸ್ಕ್ him not to blow his nose. Okay, so ask them to victim to breathe through mouth. So ನಾವು ನೋಸಿಂದನೂ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಬ್ರೀತ್ ಥ್ರೂ ಮೌತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಸೊ ಯು ಟೆಲ್ ಟು ದಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದೇರ್ ಮೌತ್. ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೋಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಲ್ ಟು ದ್ಯಾಮ್ ಬ್ರೀತ್ ಥ್ರೂ ಮೌತ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೋ ನೋಸ್. ಸೊ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಜೋರಾಗೆ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಟೆಲ್ ಟು ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೋ ದ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಟು ದಮ್ ಬ್ರೀತ್ ಥ್ರೂ ಮೌತ್. Okay, next, a little bit of bleeding from the nose is harmless. See if the bleeding is heavy, consult a doctor. See if the bleeding is small, okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, it's not harmless. Okay, but if it's a heavy bleeding, you should consult doctor. Okay, don't neglect about nose bleeding. Okay, see what happens for first aid for nose bleeding. So nose bleeding after, first you have to keep the victim in a comfortable place and then tell to them press the nose, so in a firmly, and next tell to them to breathe through mouth and don't blow the nose, and keep the ice pack on or water on head and the nose. If the bleeding is low, okay, it's not harmless, and if it is a heavy bleeding, you should consult doctor. Okay, next is the first aid for fractures ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? Fracture means what? First aid for fractures means a break or a crack in a bone. So fractures andre crack or a break in a bones. So ಮೂಳೆ ಮುರಿಯೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಹೆವಿ ಪೇನ್, ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟು ಫಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್? See, if a person has a fracture, he must not move the fractured part. So fracture ಆಯ್ತಂದರೆ tell to them don't move that fractured part. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಗಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್ ದಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಸೊ ಅದು ಬಿಗ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್ ದಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುರಿದೋಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ ಅಲಗಾಡ್ಸೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲಗಾಡ್ಸೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ calm and comfortable. So it's a general first aid, isn't it? Keep the patient calm and comfortable and apply splint to give support to the broken bone and try to avoid movement. Can use things like sheets of a newspaper, magazines, a piece of cardboard pillow around the injured bone as a splint, and this will support movement. See, in the time of fractures, tell to them don't move that fracture part and keep calm and give splint or sling to the, ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಲೋನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗದಾಗೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಬೋನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಬೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೈಡ್
ಸೊಟ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಪೇನ್, ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಸ್ you just give the support to them, giving pillows or any books to them. Okay, next what we have to do, next a long piece of cloth can be used as a sling for support. ಸ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಕೈ ಪೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲಿಂಗ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಗಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇನ್ಸ್. First aid for sprains. See, when the tissues around a joint are injured. See, normally sprains ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕೋದು, ಕಾಲು ಉಳ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. See, normally these sprains happens in ankle and waist. So that's why be careful. See, this sprains when the tissues around the joint are injured, we call it a ಸ್ಪ್ರೈನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ನಿಯರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಯ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಜಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್, ಸೊ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we call that it is a sprain. See, it's seen in a green color and swelling part, it makes big pain. So what first aid you should give to sprain? ಹಾಗಾದರೆ ಉಳುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? See, first you have to place ice packs or ice cubes on the injured joint till the swelling subsides. See, I have to keep what? Ice packs. So ice cubes ಅಲ್ಲಿ ice packs ನಾವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಲ್ದಿನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸಬ್ಸೈಡ್ಸ್ ದ ಪೇಯ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ice pack or ice cubes on affected area. Okay, next first aid for burns. First aid for burns. See, burns happens many more times. So many reasons. So ತುಂಬ ರೀಸನ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫೈರಿಂದ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ನ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನರ್ ಬರ್ನ್ಸಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಣ್ಣ ಬರ್ನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರೆಡಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ನು ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ pour the water on affected area. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್, ಅದು ತಣ್ಣೂರಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಬರ್ನಲ್ ಆಲ್ ಸಿಲ್ವರೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ನಾಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಬರ್ನ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಜರ್ ಬರ್ನ್, so blisters are formed. Blisters are formed. So blisters means what? Blisters ಅಂದರೆ ಈಗ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪೊರೆ, ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಟೈಪ್ ಮೇಲೆ ಪದರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಡು ನಾಟ್ prick that blister. Do not prick the blister. See what happened.
ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಆ ಗುಳ್ಳೆನ ನಾವು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಊಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಊಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಊಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಕ್ ದಟ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಊಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಕ್ ದ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and what are the home remedies for a major burns? Okay, first remedy, gently cover the burn with sterilized gauze or a clean piece of cloth to protect it from germs and dust. First we have to cover, don't leave the wound exposed. You just cover that wound with a sterilized gauze or a clean cloth. You have to cover the wound with sterilized gauze or the clean cloth. And see, if the victim is in a shock, give him a warm water. So shock allidru andre you can give warm water. If the victim is unconscious, don't give water to them. Or unconscious iddaga don't give water. If there is a shock, ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಕ್ is, so that's why you can give warm water to victim. And if the burns are big, consult doctor. See if the burns are big. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್, ಸಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಹೆನ್ನ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೆನ್ನಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಹಂದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ and wash off the chemical with a plenty of water. Do not rub the burnt skin. See, in the time of a chemical burnt, so you just wash that wound, so wash that affected place with a plenty of water. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರಲ್ಲೇ, ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ನೀರಿಗಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ರಬ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವುಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್. ಸೊ ಆ ಸಣ್ಣ ವುಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ರಬ್ ದಟ್ wound, and you just pour plenty of water on the that burning place, okay, or affected area. And then what we have to do, and next cover the burn with sterilized gauze. So affected area na ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, sterilized gauze ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಜುರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ sterilized gauze or a clean cloth, and do not rub that affected area. Okay, next is for animal bites. So what first aid you should give for animal bites? ಸಿ ಅನಿಮಲ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಅನಿಮಲ್ ಬೈಟ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ದ wound with soap and water to remove the animal saliva. The saliva of the animal may cause rabies or hydrophobia.
Dogs, wolves, and monkeys are known to carry the rabies virus. See, if the animal bite, so animal bite ಆಯ್ತಂದ್ರೆ first you should wash that affected area with the soap and water. ಸೊ ಸೋಪ್ and ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಏರಿಯಾನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. See that animal saliva can cause rabies or hydrophobia. So it may cause what? Rabies disease. Rabies or hydrophobia. See, it may cause what? Hydrophobia or rabies disease. So that's why you just wash that part with the water and soap and you just remove that saliva. So animals ಇಂದು saliva ಅಂದರೆ ಜೊಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜೊಲ್ಲನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಆ್ಯನ್ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಲೋಷನ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ದ wound with a sterile gauze. Take the victim to hospital immediately. See, you just after cleaning that part, you just apply antiseptic lotion and cover that wound with the sterilized gauze and take them and consult a doctor immediately. So now ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿತು, ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ ಬೈಟ್ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ದಟ್ part with the sterilized gauze and master should immediately you just consult what? Doctor. Okay, don't neglect. See, it will cause what? Diseases like a rabies and hydrophobia. So that's why. Yes, for snakes bites. Snakes bites means ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. See, snake poison is very dangerous. ಓಕೆ ಈಗ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಓಕೆ ನಾವು 24 hours ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಓಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ಸು. ನಾವು ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತಂದರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ ಬೈಟ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಎಸ್, ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಎ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್, let the poisonous blood flow out. Do not stop the bleeding from the wound. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು wound ಗಾಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಯಿತು, wounds ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಂಬಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಸ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ರಕ್ತ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಸಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ poison. So that's why leave that blood. Okay, let the poisonous blood flow out and do not stop the bleeding from the wound. wound ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಕ್ತನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, tie a tourniquet above the bite to prevent the poisonous blood from flowing into the heart. See, tie the tourniquet or anything on above the wound. So for example, if the bite is in this affected place, so ಈಗ ಕಾಲು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಫ್ಲೋ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈ ದ ಟರ್ನಿಕ್ವಿಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಬೋವ್ ದ wound. ಸೊ wound-ಇನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಷ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ದೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದಾಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಓಕೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಅಲೋ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ that victim will be die. So that's why don't reach that blood to heart. So you know heart pumps blood. See, heart pump ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂಔಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೈ ದ ಟರ್ನಿಕ್ವೇಟ್ ಅಬೌವ್ ದ wound or affected part. Okay, next, immediately take the victim to a doctor. Okay, so immediately you just take the victim to a doctor. And it is always better to take precautions when you walk through areas where snakes live. So ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್? ಸೊ ವಿಯರ್ ಹೈ ಬೂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ವೆಟ್ ಗ್ರೇಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಿ ಹೈ ಬೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹೈ ಬೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೇರ್ ಹೈ ಹೀಟ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೇಳುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೈ ಬೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. Okay, next, many things like insecticides, pesticides, detergents, naphthalene balls, etc. contain harmful chemicals. If someone drinks these things, call for a doctor immediately. See, sometimes insecticides, pesticides and naphthalene balls, these are all poison. So ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಟೇಕ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಡೂ ನಾಟ್ ಲೇಟ್, ಸೊ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಎಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸಾ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಅವರ ನೆಪ್ತಿಲಿಯನ್ ಬಾಲ್ಸ್ನ ಈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಟ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ರೈಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿ, keep all the medicines away from the little children. Throw away all medicines that have crossed the expiry dates. See, you just always keep the medicines away the little children. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಟು little children. So that's why keep away from the little children. You just keep the medicines away from the little children. And expiry medicines you just throw away. So expire ಆಗಿರೋಂಥ, so you have seen expiry date on ಮೆಡಿಸನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. EXPDAT ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅ ಹೌಸ್. ಸಿ, if you take that expiry date medicines, you may get a problem. So that's why you just throw out that expiry dated medicines. Okay, next, outer surface of vegetables and fruits may have poisonous insecticides and pesticides. So we should wash vegetables and fruits before eating them. As see what happens, farmers spraying insecticides, pesticides on crops, isn't it? See, because they want to protect that crops or vegetables, fruits from germs or insects. So that's why they are spraying pesticides and the fungicides or insecticides on crops or vegetables. So that's why you should wash the vegetables and fruits
ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟ್, ಪಾಯ್ಸನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ fruits before eating, okay, before using. Next, keep the telephone numbers of your nearest doctor, chemist and ambulance ready. In case of any emergencies, immediately call for help. Is true. So you just keep neighbor, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ನಂಬರ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಂಬರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎನಿ ಟೈಮ್. So that's why you just keep the numbers and keep safe. Be safe. Okay. Thank you, my dear students.